Hello, my dear students. Now, today we are discussing here the KSEB. The recently they are released second model question paper of 2021 MCQ based examinations of SSLC. Now, today we are discussing the social science paper 1 subject question with answer. Let's see. The four choices are given for each of the questions are incomplete statements. Choose the correct answer and shade the correct choice in the OMR given to you with blue or black ballpoint pen. Let's see. Question number 81. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು The trade and commerce between Asia and Europe was taking place through the city of Constantinople, so it was called, what is children? The gateway of European trade, because all the Indian spices are stored in Constantinople and Constantinople will be distributing the Indian spices to Asia and Europe. That's why we call the Constantinople is the gate of European trade. 82 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್. ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ 26 ಜನವರಿ 1950. 83rd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮದ್ರಾಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು. ಲಾರ್ಡ್ ಡೌಲ್ಹಸಿ. The university in Madras, Calcutta and Bombay were established by Dalhousie. Port Novoದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿ ಸೋಲು. The defeat of Hyder Ali at Port Novo made. Now see, this is the second Anglo-Mysore war. After this war, the Hyder Ali has dead. Now see, here the defeated of Port Novo, the Hyder Ali, the British to gain the confidence. 85th. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಶ್ವೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ. Dr. Annie Besant was called Shweta Saraswati because why Annie Besant is called Shweta Saraswati? Because she translated Bhagavad Gita to English. Option C is the correct answer. 86th question. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು. One of the causes for the failure of the first war of Indian independence. Now see, we have to find which one is the main reason for failure of first independent war. It happened 1857. The correct answer is D. There was no good leader to lead this war. 87th answer question. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. The first president of Indian National Congress was W.C. Banerjee. Option B is correct answer. Question number 88. Forward Bloc ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು? Forward Bloc was founded by Netaji Subhash Chandra Bose. Question number 89. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವಾಸ್ rightly called the Iron Man of India because option B. ಅವರು ದೇಶೀಯ ರಾಜ್ಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. After the independent, one of the main problem, all the princely states to integrate in Indian federal. The options B. He unified the princely states into Indian Union. Option B is the correct answer. Question number 90. ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಎಂ ಜಿ ರಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇವರುಗಳು. ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಎಂ ಜಿ ರಾಂಡೆ and ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ belongs to which group? Option A. Moderates. ಇವರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 91. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ.
The immediate cause for the first war of independence. Yes. Option D. Introduction of Enfield rifles. Because the introducing Enfield rifles, the main immediate cause, because this is opposed by Mangal Pandey. Question number 92. ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಕಾರಣ. ಆಂಗ್ಲರು. The Bedas of Halagali revolted against the British because the British has introduced Arms Act. Option A is correct answer. 93 question number. ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೂಡಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. The Satyagraha by Mahatma Gandhi in support of indigo growers was Champaran Satyagraha. Option C is correct answer. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. The first woman president of India was ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್. ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ were signed between the countries India and China. Option C is the correct answer. ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Indian foreign policy is also known as option C, Jawaharlal Nehru's foreign policy, because he introduced this policy. 97. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು. Human Rights Day is observed every year on 10th December. 98 question. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದವರು. The word United Nation was first proposed by Franklin D. Roosevelt. Question number 99. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ. The chief architect of Indian constitutions. Option C, Baba Saheb Ambedkar. Question number 100. ವಲಸೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು. Migration is the main characteristics of unorganized sector laborers. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದು. Option D is correct answer. Question number 101. ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. Chipko movement was conducted to protest and protect. Why the Chipko movement will started? The trees from the getting cut. ಓಕೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 102. ಕಾಣದ ಹಸಿವು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹಂಗರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಒಳ ಹಿಮಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿವಾಲೇಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ. ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇನ್ ದಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 105. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ measures to conserve soil among these, which is the suitable measures to conversion or conserve the soil? The correct answer is C, afforestation. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನದಿಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಾಡುಗಳು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 106. The type of forest found in the river deltas. Answer is D, mangrove forest. 107. ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಿಧೋಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೇಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿರಾಕೋಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್? ಬ್ರೆಜಿಲ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದೇಶ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 109. ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 110. ಮುಂಬೈ ಬಂದರನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಹೀಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು. ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಆಗುವ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುನಾಮಿ. ಸುನಾಮಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 114. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಲಭಿಸುವುದೇ. The national income divided by the total population we get per capita income. Option B is correct answer. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವುದು. Health is measured in terms of life expectancy. Option C is correct answer. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆರ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 118. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ. Consumer Protection Act was passed in India in the year 1986. Question number 120. 1962. 1962ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. The US president who gave consumer rights in 1962 was John F. Kennedy. The John F. Kennedy has given the rights of consumer rights, the 4 rights introduced in 1962. I think all are understood. Thank you.